دوستوں، آج کا یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیسے ایک ریچھ نے نوجوان لڑکی پر حملہ کر دیا اور ریچھ کی وجہ سے وہ لڑکی کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہی، اور پھر کچھ مہینے بعد لڑکی کے ساتھ جو ہوا یہ دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ ہر جوان بیٹی گھر میں رکھنے والا شخص اس کہانی کو پورا ضرور سنے، کیونکہ جس طرح ایک ریچھ نے نوجوان لڑکی کو نوچ ڈالا کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ساری رات کمرے سے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آتی رہیں، مگر کوئی بھی اس لڑکی کی مدد کو نہ گیا۔ یہ پورا واقعہ آپ کو تفصیل سے بتاتے چلیں کہ آج فیروز پور کی مسجد میں صبح صبح یہ اعلان گونجا کہ ریاض قصائی کا انتقال ہو چکا ہے، جس کا نماز جنازہ شام 5 بجے ادا کیا جائے گا۔ لوگ جو صبح صبح اپنے گھروں سے کام اور کاروبار کے لیے نکل رہے تھے، یہ اعلان سن کر ان کے قدم رک گئے۔ پہلے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ اعلان غلط ہوا ہے، یا پھر انہوں نے نام غلط سنا ہے۔ ریاض قصائی کو بھلا کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ ابھی کل شام ہی تو ریاض قصائی اپنی دکان پر بیٹھا گوشت بیچ رہا تھا۔ بڑا ہی اعلیٰ اخلاق اور نیک شخص تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، حافظ قرآن بھی تھا۔ آج تک کسی کو بھی اس کے ساتھ الجھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ بھلے ہی اپنا نقصان کروا لیتا، لیکن دوسروں کا نقصان نہیں ہونے دیتا تھا۔ اگر کوئی غریب یا یتیم بچے اس کی دکان پر جاتے تو وہ مفت میں انہیں گوشت دے دیا کرتا تھا۔ کتنے ہی لوگ اس کی اچھائی کا فائدہ بھی اٹھا لیا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی کسی سے اس کا بدلہ نہ لیا۔ پورا محلہ اس دن سوگوار تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی ان کے دلوں میں آ رہا تھا کہ ایسے اچانک ریاض قصائی کو ہو کیا گیا ہے۔ سب کو شازیہ پر ترس آ رہا تھا، کیونکہ شازیہ کی ماں تو تب ہی انتقال کر گئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی، اور اس کے بعد ریاض قصائی نے ہی اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتے ہوئے پالا تھا۔ لوگ سب شازیہ کے پاس پہنچے، جہاں وہ چپک چپک کر اپنے باپ کی میت سینے سے لگائے رو رہی تھی، مگر اس کے غم کا معاوضہ کہاں ہو سکتا تھا؟ لوگوں کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر ریاض کو اچانک سے ہوا کیا ہے؟ جو حقیقت سامنے آئی وہ ناقابل یقین تھی۔ شازیہ کہنے لگی کہ آج رات کھانا کھانے کے بعد جب ابو بستر پر لیٹے تو بار بار اپنا سینہ مل رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سینے میں شدید درد ہو رہا ہے، گھٹن ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے بہت ہی وزنی لوہے کا ٹکڑا میرے سینے پر رکھ دیا ہو۔ میں نے انہیں دوا دی تو وہ سو گئے، مگر آدھی رات کو اچانک مجھے ان کے چلانے کی آواز آئی۔ جب میں کمرے کی روشنی جلا کر ابو کے پاس گئی تو ان کا بستر خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ جب تک اندھیرا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے بستر کے قریب کوئی انتہائی خون خار جانور موجود ہو جو ان پر حملہ کر چکا ہو، مگر زروشنی جلاتے ہی وہاں پر کچھ نہیں تھا، اور میرے ابو مر چکے تھے۔ یہ سن کر لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ واقعی جن لوگوں نے ریاض قصائی کو غسل دیا تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ریاض قصائی کے جسم پر کھرونچوں کے اور زخموں کے نشان تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی درندے نے بڑی بیرحمی سے ریاض قصائی کے وجود کو نوچا ہو، مگر یہ تجسس تو تجسس ہی رہ گیا، کیونکہ نہ ہی ریاض نے گھر میں کتا پال رکھا تھا، نہ ہی بلی، اور نہ ہی اسے جانور پالنے کا کوئی خاص شوق تھا۔ جو بھی ہوا تھا، بہرحال اس وقت لوگوں نے جیسے ہی ریاض قصائی کو غسل کفن دے کر دفنانے کے لیے جنازہ اٹھایا اور کلمہ شہادت پڑھنے لگے کہ اسی وقت دہاڑے مارتا روتا دھوتا ریاض قصائی کا بڑا بھائی نادر اپنی بیوی اور بیٹے سمیت گھر میں داخل ہوا۔ اپنا سر پیٹتا ہوا آ کر اپنے بھائی کے جنازے سے لپٹ گیا، پھوٹ پھوٹ کر کہنے لگا، میرا بھائی تو کہاں چلا گیا ہے؟ خدا کے واسطے ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ لے، میں تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ خدا گواہ ہے، پچھلے 10 دنوں سے مجھے مسلسل اس طرح کے خواب رہے تھے کہ تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، میرے قدموں میں گر کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتے ہوئے کہہ رہے ہو، میرے بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور میں تجھے اپنے گھٹنوں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا رہا ہوں۔ میں تو اسی انتظار میں تھا کہ شاید تیری طرف سے کوئی کال آئے گی، لیکن دیکھو کال آئی بھی تو کیا، کتاب ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ بڑا بھائی روتے ہوئے ریاض قصائی کو اپنے سینے سے لگا کر بے انتہا رو رہا تھا۔ یہ آنسو سچے تھے، پھر مگرمچھ کے آنسو تھے۔ آس پڑوس کے لوگ تو نہ جان سکے، مگر سامنے
बैठी शाजिया खूब जान चुकी थी। इस वक्त उसके बाप की मैयत इसके सामने पड़ी थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकी। कुछ देर वहां पर नादिर रोता रहा, लेकिन जनाजे का वक्त हो चुका था, इसलिए लोग जनाजा उठाकर वहां से जाने लगे। मगर शाजिया बार बार रोते हुए कह रही थी, मेरे अबू को कहीं मत लेकर जाएं, अब सबको खुदा का वास्ता है, मेरे अबू को यही मेरे पास छोड़ दे, ये सो रहे हैं, अभी उठ जाएंगे। शाजिया की ताई और मोहल्ले की औरतों ने इसे पकड़कर दिलासा दिया और यूं रियाज कसाई को मनो मिट्टी तले दफना दिया गया। कई लोगों के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहे थे कि आखिर ऐसे अचानक ये सब कैसे हो गया। रियाज कसाई तो अपने अगले जहान पहुंच चुका था, लेकिन लोग यही सोचकर परेशान थे कि शाजिया जो एक जवान लड़की है आखिर कहां जाएगी। लेकिन फिर जब नादिर और उसकी बीवी को देखा तो लोगों को ये तसल्ली हो गई कि ताया है, लड़की को संभाल लेगा। धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। रात मर्दों की बैठक लगी हुई थी। नादिर सबके सामने अभी भी रोता हुआ आंसू बहा रहा था, बचपन की यादें ताज़ा करते हुए रू रू कर लोगों को अपने साथ रुलाने पर मजबूर कर रहा था। तभी एक शख्स ने फिर से पूछा, रियाज पर आखिर किस चीज ने हमला किया? मुझे तो ये कुछ और ही मामला लगता है, ऐसे लगता है जैसे रियाज भाई पर किसी ने कोई जानवर छोड़ दिया हो या फिर उन पर किसी तरह का आसिफ था जिसने रियाज की ये हालत कर दी, वरना वो तो अच्छे भले इंसान थे। ये सुनकर नादिर फौरन अपना रुख फेरने लगा और बात बदलते हुए कहने लगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भाई बड़ा ही नेक शख्स था, शायद इसे कोई बीमारी थी। मैं जानता हूँ कि रियाज को बचपन से ही सफेद खून की कमी थी। अक्सर जब इसे सफेद खून की कमी हो जाती थी तो इसका जिस्म फटने लगता था और खून निकलने लगता था। जब तक रियाज की खून की कमी पूरी ना हो जाती वो ऐसी ही हालत में रहता था। लोग जैसे तैसे ये बात मान कर वहां से जा चुके थे, जबकि सबके जाते ही नादिर ने अपनी भतीजी शाजिया को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, बेटा फिक्र मत करो, तुम खुद को अकेला मत समझना, तुम्हारा ये ताया बिल्कुल तुम्हारे अबू की तरह तुम्हें पालेगा, तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देगा। शाजिया इस वक्त पहले तो अपने ताया के बारे में बदगुमान थी, लेकिन जब इसने अपने ताया को यूं रोते देखा तो धीरे धीरे इसे भी एहसास होने लगा कि शायद 5 साल अपने छोटे भाई रियाज से दूर रहने की वजह से ताया को भी कुछ अक्ल आ चुकी है और वो सुधर चुके हैं। शाजिया ने उनके साथ उनके घर जाने से साफ इनकार कर दिया, जबकि कुछ रोज बाद जब ताया वापस अपने घर गए और अपना सामान उठाकर ले आए ताकि हमेशा हमेशा के लिए शाजिया के घर में शिफ्ट हो सके। शाजिया को इस पर भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि रियाज कसाई ने कसाई की दुकान से अच्छा खासा पैसा कमा रखा था। घर भी ऐसा था जिसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, हर जरूरत की चीज इस घर में मौजूद थी। और फिर शाम को जब इसके ताया बाकी का सामान लेकर आए तो शाजिया की चीख निकल गई। वहां आंगन में बैठी हुई थी जब इसके चाचा हाथ में जंजीर पकड़े एक सिया रंग के रीछ को घर के अंदर ले आएगा। शाजिया जो दुबली पुतली कमजोर सी लड़की थी, और कहा ये रीछ वो इतना बड़ा था कि अगर अपने अगले पैरों पर खड़ा होता तो 6 फुट से भी ऊपर का लगता। बहुत खौफनाक इसकी लाल लाल आंखें शाजिया को किसी दरिंदे की तरह लग रही थी। जैसे ही रीछ घर में दाखिल हुआ शाजिया चलाई। शाजिया को चिल्लाते देख वो रीछ भी गिर जा और अपनी जंजीर छोड़ाने के अंदाज में फौरालिफ शाजिया की तरफ झपटा। शाजिया चिल्लाते हुए फौरन ताई के पीछे छप गई और रोते हुए कहने लगी, ये क्या है? इतना भयानक जानवर आप इसे घर में क्यों लेकर आए हैं? मुझे इससे खौफ आ रहा है। इस रात जब मेरे अबू का इंतकाल हुआ था तो उनके कमरे से मुझे ऐसी भयानक घराने की आवाजें सुनाई दी थी जैसे इसी रीछ की हो। शाजिया रोते हुए वो मंजर याद करके कहने लगी, जबकि ताई इसे सीने से लगाकर कहने लगी, अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे ताया और हम अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। तुम्हारे ताया शहर में रहकर इस रीछ का करतब दिखाया करते थे और यही हमारा जरिया माश है। अब हम अगर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास शिफ्ट हो रहे हैं तो इस रीछ को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। घर के कोने में रीछ को बांधा गया जो बार बार घड़ती हुए शाजिया की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, जबकि शाजिया सुकड़ कर बैठी खौफ से इस रीछ को देख रही थी। इसे यूं घबराया हुआ देख नादिर चाचा कहने लगे, अरे तुम्हें अगर इस रीछ से इतना ही खौफ आता है
تو فکر مت کرو، میں اس ریچھ کو بہت جلد سودا کر کے بیچ دوں گا۔ یہ پالتو ہے، گھر کا پالا ہوا ہے، یہ انسانوں کو نقصان میں پہنچاتا، مگر سمجھ تو مجھے اس بات کی نہیں آ رہی تھی کہ یہ تمہیں دیکھ کر اتنا بھڑک کیوں رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شازیہ کو یقین دلایا کہ وہ اس ریچھ کو بہت جلد بیچ دے گا۔ دھیرے دھیرے سبھی لوگ اپنی اپنی زندگی میں مگن ہونے لگے۔ آس پڑوس کے لوگوں نے بھی شازیہ کے پاس آنا جانا کم کر دیا، اور ریاض قصائی کی گوشت کی دکان نادر اور اس کے بیٹے نے ہی سنبھال لی تھی۔ نادر کا بیٹا شازیہ سے 5 سال بڑا تھا۔ دونوں باپ بیٹے کچھ ہی عرصے میں ریاض کے بنائے ہوئے کاروبار، دکان اور گھر پر پوری طرح سے قابض ہو چکے تھے۔ شازیہ تو اپنے ابو کے جانے کے غم میں بالکل ہی گھل کر رہ گئی تھی۔ اسے یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ اس کا تایا دراصل ایک بار پھر اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے یہاں چپکا ہے۔ ایک روز شازیہ آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی، جب وہ ریچھ اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ بار بار شازیہ کو دیکھ کر گرجنے لگا۔ شازیہ نے ایک نظر اس ریچھ کو دیکھا، شاید اسے بھوک لگی تھی۔ یہ سوچ کر شازیہ نے کچن میں رکھی ہوئی روٹی لا کر اس کے آگے رکھ دی۔ وہ ڈرتے ڈرتے ریچھ کے پاس گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے ریچھ کے آگے روٹی رکھی تو اچانک نہ جانے کیسے ریچھ کی زنجیر کھل گئی۔ وہ ایک دم سے شازیہ کی طرف لپکا۔ شازیہ چیخ کرتا ہے کو آواز دینے لگی۔ اس کے ہوش تو اس وقت اڑ گئے جب اس نے ریچھ کو کھلا ہوا دیکھ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ خوف کے مارے شازیہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ زمین پر گر گئی اور ہاتھوں کے بل تھوڑی تھوڑی پیچھے ہٹتی ہوئی کانپتی ہوئی زبان سے اپنے تایا کو آواز دے رہی تھی، مگر تب ہی اچانک وہ ریچھ شازیہ پر چھپٹ پڑا۔ شازیہ کی چیخیں گونجنے لگی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ گاؤں کے لوگ شازیہ کی چیخنے کی آوازیں سن کر گھر میں آ گئے۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی انہوں نے جوتے اور لاٹھیوں سے اس ریچھ پر برسانا شروع کر دیا تاکہ شازیہ کو اس سے بچا سکے، مگر کمرے میں لیٹی ہوئی تائی نے ایک مرتبہ بھی باہر نکل کر دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ وہ تو کمرے میں کھڑی اس لمحے کے انتظار میں تھی کہ کب یہ ریچھ شازیہ پر حملہ کرے اور اس کا کام تمام کر دے، مگر جب گاؤں کے لوگ اکٹھا ہونے لگے تو وہ فوراً اپنا سر باندھ کر باہر نکل آئی، بیماری کا ناٹک کرتے ہوئے۔ زخمی حالت میں موجود شازیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، ارے پاگل لڑکی، تجھے کس نے کہا تھا اس ریچھ کے پاس جانے کو؟ جب تجھے پتہ ہے کہ یہ تجھے دیکھ کر غصہ کھاتا ہے، پھر کیوں اس کے پاس گئی تھی؟ میری بچی، اپنی حالت دیکھ، ریچھ نے تیرا کیا حال کر دیا ہے۔ محلے کے لوگ بھی اس ریچھ سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ اس شام جب نادر واپس آیا تو یہی کہنے لگا کہ یہ ریچھ تو انسانوں پر حملہ کر دیتا ہے، بہتر ہوگا کہ اس ریچھ کو بیچ دوں، اب پھر جنگل میں چھوڑ دوں، کیونکہ یہاں اس محلے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ گھر سے چھوٹ کر باہر نکل آیا اور ہمارے بچوں پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ شازیہ زخمی بھی ہوئی تھی اور خوف سے بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے تائی کا رویہ بھی شازیہ سے بدلنے لگا تھا۔ پہلے جو سارے گھر کے کام خود کیا کرتی تھی اور شازیہ سے دل کی بات کر کے اس کا من بہلایا کرتی تھی، دھیرے دھیرے بیماری کا بہانہ بنا کر خود تو ہر وقت بستر توڑتی رہتی اور شازیہ کو پورے گھر کے کاموں پر لگائے رکھتی، یہاں تک کہ شازیہ سے سکوت چھڑوا دیا۔ تمہارے ابو کے 40ویں پر پورے محلے کو کھانا کھلایا ہے، اچھا خاصا خرچہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ پیسے آ جائیں پھر پڑتی رہنا۔ شازیہ اپنے ہی گھر میں نوکر بن کر رہ گئی تھی۔ ایک روز وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی اور دل ہی دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے تایا اور تائی سے کہہ دے کہ وہ لوگ اپنے گھر چلے جائیں، وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ گھر میں سولا لیتی، کوئی بھی اسے انکار کرنے والا نہیں تھا۔ یہ گھر اس کا تھا اور وہ اسی گھر میں نوکرانی بن گئی تھی۔ جو بھی تھا، ابھی وہ یہ سب باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آیا۔ گھبرا کر جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو احمد کھڑا تھا۔ اپنے چاچا کے بیٹے کو اپنے اتنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ہڑبڑائی اور کہنے لگی، کیا بات ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ بڑبڑاتی ہوئے احمد نے آس پاس دیکھا اور پھر کچن کا دروازہ بند کر کے وہ شازیہ کے پاس چلا آیا۔ دونوں ہاتھ شازیہ کے کندھے پر رکھ کر کہنے لگا، شازیہ، تم نہیں جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری بیوی بنو گی؟ یقین مانو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں میری امی اور ابو کا رویہ تمہارے ساتھ کتنا بدل چکا ہے،
वो तुम्हारे ही घर में तुमसे जानवरों जैसा काम करवाते रहते हैं, मगर तुम फिक्र मत करो, बस कुछ ही अरसे बाद मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी बीवी बना लूंगा और फिर तुम्हारे ऊपर अपनी माँ को हुक्म चलाने नहीं दूंगा। ये सुनकर शाजिया के वजूद में एक झरझरी सी आई थी। वो फौरन अहमद से पीछे हटी और कहने लगी, ये कैसे बातें कर रहे हैं आप अहमद भाई? मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई माना है, आपको ज़ेब नहीं देता कि आप मुझसे इस तरह की बातें करें। इस शाम जब सब दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे तो सब के सामने शाजिया कहने लगी, ताया आप अपने इस रीछ को लेकर वापस शहर क्यों नहीं चले जाते? वहां जाकर आप अपनी जिंदगी दोबारा से गुजारिए, मैं इस घर में अकेली रह लूंगी। पड़ोस की औरतें बिल्कुल मेरी फैमिली जैसी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखेंगी। मेरे अबू ने सारी जिंदगी इतनी इज्जत तो जरूर कमाई है कि ये लोग मुझ पर आंच तक नहीं आने देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ और रहना चाहिए। इसके बाद शाजिया ने उन्हें ये भी बता दिया कि आज सुबह किचन में आकर अहमद ने मुझसे ये बातें की हैं। ताया तो गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सारा खाना अलिफॉल्ट दिया, ताया को मना करने लगी कि अहमद को मत मारिए, जबकि ताई दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी, कैसी लड़की है तो अरे बाप बेटे को लड़वा दिया, तुझे शर्म नहीं आई? अरे मैं तो सोच रही थी कि तुझे जो बेसहारा है अपनी बहू बनाकर अपने साथ शहर ले जाऊंगी, मगर ताव ने मेरे ही बेटे को अपने बाप से मार खुला दी। नादिर चाचा भी यही चाहता था कि किसी भी तरह शाजिया को अपनी बहू बनाकर ये जमीन, घर और गोश्त की दुकान अपने नाम करवा ले। आज से कई साल पहले भी तो छोटे भाई की तरक्की से वो यूं ही जलता हुआ इसके पास आया था, मगर रियाज कसाई ने मौके पर ही अपने बड़े भाई की आदत को भांप कर इससे हर रिश्ता नाता तोड़ दिया था। नादिर चाचा ने शाजिया के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा ताव फिक्र मत कर, जब तक तेरा ताया जिंदा है तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तेरी शादी तब तक नहीं होगी जब तक ताव 18 साल की नहीं होगी, और अगर तुझे मेरा बेटा पसंद ना आया तो मैं तेरी शादी वहां करवा दूंगा जहां ताव कहेगी। वो किसी भी तरह अपनी भतीजी को अपने झांसे में लेना चाहता था और इसमें कामयाब भी हो गया, जबकि वहीं गुस्से से लाल पीला होता अहमद बदले की आग में जलने लगा था। चंद रोज यूं ही गुजर गए। इस रात तेज तूफानी बारिश हो रही थी। शाजिया को हल्के हल्के बुखार भी था, क्योंकि पजड़ की इस झड़ी में भले मौसम खराब था लेकिन फिर भी वो घर के कामकाज करती रही, बारिश में भीगती रही। बुखार से इसका बदन चूर हो रहा था। रात को खाना भी इसने ठीक से नहीं खाया और अपने कमरे में जाकर सो गई। शाजिया तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये रात इसके लिए किस कदर खतरनाक होने वाली है। रात का पिछला पहर था। अहमद बदले की आग में जलता हुआ अपने बिस्तर से उठा और घर के इस कोने की तरफ जाने लगा जहां पर रीछ को बांध कर रखा गया था। वो रीछ भी अभी सो रहा था, मगर अहमद ने अपने हाथ में मौजूद दोपट्टे को रीछ के पास रख दिया। वो दोपट्टा शाजिया का था, जिसमें से शाजिया के बदन की खुशबू आ रही थी। रीछ को दोपट्टा सुंघाने के बाद इसने इसकी जंजीर खोल दी। रीछ की लाल आंखें अचानक बड़ी ही खौफनाक लगने लगी थी। शाजिया अपने कमरे में बेखबर सो रही थी जब धीरे से इसके कमरे का दरवाजा खुला। गहरी गहरी सांस लेने की और गरजने की आवाजें आ रही थी। शाजिया ये महसूस कर चुकी थी कि इसके करीब कोई आ रहा है। ठीक इसी वक्त बिजली भी चली गई। कमरा अंधेरे में डूब चुका था जब अपने बेहद करीब शाजिया को बदबू महसूस हुई। बदबू इतनी तेज थी कि इसका सांस लेना मुश्किल होने लगा। जैसे ही शाजिया ने आंखें खोली, अचानक बालों वाला हाथ उसके मुंह पर आ गया। शाजिया ये महसूस कर चुकी थी कि कोई इसके पास आ चुका है। आधी रात को शाजिया चीखने चलाने लगी, खुद को छोड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर सब कुछ बेकार था। शाजिया की चीखें कहीं दब कर रह गईं। इसके वजूद पर जगह जगह काटे जाने और जख्मों के निशान थे। वो यूं थी जैसे इसमें जान ही बाकी ना रही हो, बिल्कुल बेसुध हो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। और इसी वक्त रीछ के गरजने की आवाज गूंजी। रीछ इस कदर बुलंद आवाज में चलाया था कि आस पड़ोस के लोग भी एक पल को घबरा कर उठ बैठे। उन्हें लगा जैसे रीछ बिल्कुल उनके करीब खड़ा गरज रहा है। रीछ की आवाज सुनकर नादिर चाचा और उसकी बीवी भी उठ चुके थे। साथ वाले कमरे से आती आवाज पर दोनों मियां बीवी चौंक कर भाग कर इस कमरे की तरफ आए। सारे प्लान के बारे
मेताई तो पहले से ही जानती थी। जब कमरे की रोशनी जला कर देखा गया तो सामने का मंजर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकाल चुका था। बिस्तर पर बड़ी बुरी हालत में शाजिया पड़ी थी और वो रीछ इसके पास ही बिस्तर पर बैठा था। अभी भी अपने ज़बान बाहर निकाल कर वो शाजिया के वजूद को चाट रहा था। खौफ के मारे नादिर फौरन आगे बढ़ा और अपने तीर से जूता उतार कर इस रीछ को मारने लगा। फौरन इसे पकड़ कर जाकर जंजीर के साथ बांध दिया। अपने कमरे से जानबूझ कर जिमा लेते हुए अहमद कहने लगा, अब क्या तमाशा हो गया है? इस घर में आधी रात को क्यों शोर मचा रखा है? नादिर चाचा घबराते हुए कहने लगा, रीछ ने शाजिया पर हमला कर दिया है, पता नहीं जिंदा भी है या मर गई है। ताई फौरन कहने लगी, अरे अच्छा है, अगर मर गई हो तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। आगे बढ़कर ताई शाजिया की नाक के पास हाथ रखने लगा। कभी इसकी शारक पर हाथ रखकर देखता। सांसें अभी तक चल रही थी, मगर जो हालत शाजिया की हो चुकी थी साफ जाहिर था कि इस रीछ ने शाजिया के साथ बहुत बुरा किया था। शाजिया बिल्कुल बेहोश थी। इसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने भी जब इसकी हालत देखी तो उनका यही कहना था कि शाजिया के साथ कुछ गलत हुआ है, हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। जब नादिर ने ये बताया कि लड़की पर रीछ ने हमला किया है तो डॉक्टर भी हैरान हो चुके थे। इससे पहले कि और इलाज जारी रखा जाता, किसी तरह वो शाजिया को बेहोशी की हालत में अस्पताल से उठाकर वापस ले आए। जब कुछ देर बाद शाजिया को होश आया तो खौफ के मारे चीखने चलाने लगी। रोते हुए अपनी ताई को बताने लगी कि रात को रीछ इसके कमरे में आ गया था और उसने मुझे काट काट कर बेहाल कर दिया। शाजिया की रंगत बिल्कुल सर्द पड़ चुकी थी, आंखों में खौफ था, बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हो। ताई ने शाजिया को झिड़क कर चुप करा दिया। कहने लगी, चुप हो जाओ, खबरदार, जो तुमने किसी से भी इस बारे में जिक्र करने की कोशिश की, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सपना था, एक डरावना सपना जो तुमने देखा है। शाजिया रोते हुए अपने वजूद पर मौजूद जख्मों को दुखाकर कहने लगी, ये सब कुछ सपना कैसे हो सकता है? मेरे वजूद पर ये जख्म मौजूद हैं, ये जख्म झूठे कैसे हो सकते हैं? फौरन घर के एक कोने में मौजूद कमरे में रीछ को बंद कर दिया गया। अक्सर इस कमरे में से रीछ के गरजने की आवाजें आया करती थी, मगर इस रीछ को बेचने की कोशिश नहीं की गई। शाजिया कुछ अरसा तो मानसिक दबाव का शिकार रही, मगर ताई ने अपना रंग दिखाते हुए इस पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। इसे मारती पीटती और सारे घर के काम करवाती। ताया ने भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उनका कहना था, बस तुम्हारे 18 साल के होने की देर है, तुम्हारा अंगूठा कागजात पर लगवा कर तुम्हें इस घर से चलता करेंगे। शाजिया रोते हुए पहले तो ये सब जुल्म सहती रही, मगर एक रोज जो राज इस पर उजागर हुआ वो इसके लिए हैरान करने वाला था। इसने अपने ताया और ताई को ये बात करते सुना कि किस तरह उन्होंने रीछ को रियाज की कमीज सुंघा कर इसे मौत के घाट उतार दिया था। रियाज कितने जालमाना तरीके से मारा गया था। उनका असली मकसद रियाज की जायदाद पर कब्जा करना था। शाजिया का तो बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर अपने ताया और ताई की जान ले ले, मगर इस वक्त वो अकेले कुछ कर नहीं सकती थी। इस घर में तो सारे इसके दुश्मन थे। इसने बहुत बार चाहा कि अपनी जान ले ले, मगर खुदकुशी हराम थी, ये सोच कर वो कुछ नहीं कर पाती। इसकी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। बार बार इसे वो रात याद आती जब रीछ ने इस पर हमला किया था। अब तक शाजिया ये समझती आ रही थी कि इसे इस रात नोचने वाला रीछ था, मगर अहमद और ताई इसके कमरे में आ चुके थे। ताई ने शाजिया को बालों से पकड़कर कहा, उन तमाम कागजात पर अपना अंगूठा लगाओ। शाजिया ने दुकान और जायदाद के कागजात देखकर इनकार कर दिया। जो भी हो जाए मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगी। अहमद ने आगे बढ़कर शाजिया को थप्पड़ मार कर कहा, इस रात की तरह फिर तुझे नोच डालूंगा। शाजिया को ये सुनकर अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर ताई बोली, आज से तेरा घर से निकलना नामुमकिन है। जब भूख प्यास से इस कमरे में मरेगी तो फिर कैसे अंगूठा नहीं लगाती? तो ताई ने शाजिया को कमरे में बंद कर दिया। शाजिया की चीखने चलाने की आवाजें इस कमरे तक भी पहुंची जहां रीछ को बंद किया गया था। शायद थोड़ी बहुत इंसानियत इस रीछ में आ चुकी थी, जहां ये इंसान हैवान बन चुके थे। रीछ ने धड़ल्ले से दरवाजे को खोला। लगभग दरवाजा टूट ही चुका था और वो भागकर इस कमरे तक आया जिसमें शाजिया पड़ी थी। सारे घर वाले शाजिया के कमरे की तरफ भागे। कमरे में आते ही इसने जब अपनी खूनखार नजरों से शाजिया
اور اس کے ساتھ کھڑی تائی کو دیکھا تو شازیہ کے ڈر میں اور اضافہ ہو گیا، وہ مارے ڈر کے اور زیادہ چیخنے لگی، کیونکہ وہ ابھی بھی یہی سمجھتی تھی کہ اس رات اسے نوچنے والا یہی ریچھ تھا۔ وہ ڈر کے مارے چیخ رہی تھی۔ اچانک اس شور کی آواز سن کر آس پڑوس کے لوگ بھی دوڑ کر باہر کے دروازے پر کھٹکھٹانے لگے، لیکن جب دروازہ نہیں کھلا تو دیوار کود کر اور گھروں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے وہ ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ سامنے کا منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ شازیہ بے ہوش پڑی تھی جبکہ ریچھ احمد کو چیر پھاڑ چکا تھا۔ تائی اور نادر چاچا دونوں ہی زخمی حالت میں ایک طرف بے ہوش پڑے تھے، شازیہ بھی آدھی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ لوگوں نے ریچھ کو بہت مارا، اسے آگ سے ڈرایا۔ لوگ ریچھ کو بری طرح سے تکلیفیں دے رہے تھے۔ قریب تھا کہ اسے مار ہی ڈالا جاتا، لیکن اس سے پہلے وہاں شازیہ آ گئی۔ اس نے سب لوگوں کو اس ریچھ سے دور رہنے کو کہا بھلے ہی یہ ایک جنگلی جانور ہے لیکن اسے مت مارو، اس نے میری جان بچائی ہے۔ میری تائی تو شاید مجھے مار ہی ڈالتی، لیکن اس نے میرے گنہگاروں کو نہ صرف سزا دی بلکہ میرے ساتھ برا کرنے والوں کو بھی مار ڈالا۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اصل گنہگار یہ نہیں بلکہ میرے اپنے ہی تھے، جبکہ احمد تو پہلے ہی میرے ساتھ زیادتی کی سزا پا چکا تھا۔ تایا ابو اور تائی کو جب ہوش آیا اور انہیں یہ خبر ملی کہ ان کا جوان بیٹا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مارا جا چکا ہے تو دونوں اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے۔ روتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا کہ ہاں، ہم لالچ میں اندھے ہو گئے تھے اور جس بیٹے کے لیے غیر قانونی جائیداد حاصل کرنا چاہتے تھے وہی اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کے گم میں پاگل ہو کر سڑکوں پر بھیک مانگنے لگے۔ پڑوس کے ایک خاندان نے شازیہ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ وقت گزرتا گیا، شازیہ نے جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اس کی شادی ایک اچھے خاندان میں ہو گئی۔ پورے گاؤں نے اسے بالکل اپنی بیٹی سمجھ کر رخصت کیا اور آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ ماضی میں جو کچھ شازیہ کے ساتھ ہوا وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتی، لیکن اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کے اور اس کے والد کے ساتھ غلط کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اس کہانی کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں اور وہ کسی کی زندگی کو بھی اجیرن بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ سب سے طاقتور ذات رب کی ہے، اس لیے تم لوگ جو بھی کر لو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہے تو تمہاری کی ہوئی سازشیں تمہارے ہی منہ پر مار دی جائیں گی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، شکریہ۔